presented the story of complex orthopedic case and a successful treatment provided by our expert medical team, helping patients regain movement, function after a long-standing shoulder injury. We are honored to have with us the medical team involved in a challenging case, along with the patient who has been center of our remarkable journey. I welcome Dr. Nikhil Chavaganagar, consultant orthopedician, Dr. Sridhar Magadesan, ADMS, and Mr. Sanand Manu, the patient. So I welcome Dr. Sridhar Magadesan to give an address. Present here today. Today we are here to share a remarkable case that reflects clinical expertise, multidisciplinary collaboration and the restoration of hope and function. We will be presenting the case of a 52-year-old gentleman with a shoulder fracture dislocation that remained untreated for nearly 6 months, resulting in chronic dislocation, extensive scar tissue, a pseudo joint and brachial plexus compression, leading to severe loss of shoulder function. Managing this complex condition required a multidisciplinary approach involving orthopedics, plastic surgery, anesthesia, and physiotherapy and rehabilitation. Through complex shoulder reconstruction, the team was able to restore the shoulder function and relieve nerve compression, giving the patient an opportunity to regain meaningful movement and independence. This case truly reflects SRM Prime Hospital's commitment to bringing together advanced surgical expertise and multidisciplinary care to manage complex clinical conditions. I would like to congratulate and acknowledge the entire team, particularly Dr. Nikhil Jawaharlal Nahar, Dr. Lokesh Suryanarayanan, Dr. Subhashini, Dr. Parthiban, and our physiotherapy and rehab team for their dedication and commitment. Thank you. This is just a reflection of what we have done and the amount of teamwork involved, and ultimately we wanted to give a good outcome to the patient, and also it is more like an awareness to people who are reading this or watching this later, so that they did not land up in very chronic conditions. So this brief presentation. So we have, so he came to me. So I'll mix both Tamil and English. So நம்மக்கிட்ட வந்து 52-year-old male வந்தாங்க. அவர் நார்மலி ஜார்க்கண்ட்லேருந்து வந்தாங்க. ஸோ 6 months முன்னாடி என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் கீழே வந்துட்டு அவரோட ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து வெளியே வந்துருச்சு. வெளியே வந்து டிஸ்லோகேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நார்மல் போர்ஷன்லேருந்து வெளியே வந்துருச்சு. அது அப்போவே அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக நம்மளுக்கு நர்வ்ஸ் எல்லாம் வர்றது வந்து இங்கே நெக்லேருந்து இப்படி ஆர்முக்கு வரும். பட் இந்த டிஸ்லோகேஷன்னால அவங்க வந்து அந்த ஹியூமரஸ் ஹெட் போய் அந்த போன் போய் நர்வ்ஸை போய் கம்ப்ரெஷன் பண்ணிட்டு இருந்தது. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ஃபுல் ஹேண்டே ஒர்க் ஆகலை. ஒன்று டிஸ்லோகேஷனால ஒர்க் ஆகலை, ப்ளஸ் கை கூட ஒர்க் ஆகலை, பிகாஸ் நரம்பெல்லாம் கூட கம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ இது 6 months முன்னாடி இருந்தது. அவர் லோக்கல் டாக்டர் கிட்ட போனார், பட் ஐ வாஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் ஆப்ஷன்ஸ் கிவன். ஸோ அதை அப்படியே அவர் விட்டுருக்காரு. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கிட்ட வந்தார். ஒரு 2 to 3 weeks முன்னாடி வந்திருக்காரு. ஸோ நான் பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட் ஃபுல் வேஸ்டிங் ஆஃப் த ஷோல்டர் மசில்ஸ்லாம் இருந்தது. அண்ட் நரம் கூட ஆல்மோஸ்ட் வேலை செய்யல, 1-2 நரம் தான் வேலை செஞ்சது. அண்ட் ஷோல்டரே அவர் யூஸே பண்ணல 6 மாதமாக. அண்ட் ஸோ வி டிட் அன் எக்ஸ்டென்சிவ் ஒர்க் அப். ஐ வில் டாக் யூ த்ரூ வாட் வி டிட். ஸோ இதுதான் எக்ஸ்ரேஸ் வந்து நம்ம பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் டே 1 வரும்போது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஃபைன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து வெளியே வந்திருக்கு. வெளியே வந்துட்டு அங்கே செஸ்ட் கேவிட்டி கிட்ட போகுது. அண்ட் அது வேறு வியூ, இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஒன்ஸ். பட் அட்லீஸ்ட் இந்த ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் இந்த பால் வந்து இட் ஹஸ் கம் அவுட் ஆஃப் த ஷோல்டர் அண்ட் இட்ஸ் சிட்டிங் நியர் த செஸ்ட் கேவிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரீ ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ், பேசிக் எக்ஸ்ரேஸ். இது ஒரு கம்பேரிசன் எக்ஸ்ரே. நீங்கள் ரைட் சைட் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே. ஸோ ரைட் சைட் ஷோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஜாயிண்ட்டில் இருக்குது. பட் லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலே உள்ளே வந்திருக்கு. ஜஸ்ட் கம்பேரிசன் வியூ, ஸோ தட்ஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ this was a 6 months neglected injury, and then ultimately we did extensive planning and ஒரு 8 hours complex surgery பண்ணிட்டு then we were able to restore his shoulder anatomy and function. இது வந்து 3D CT scan நம்ம எடுத்தோம். So we did a lot of investigations, mainly for the shoulder. CT scan எடுத்தோம், MRI ஸ்கேன் எடுத்தோம், நர்வ் டெஸ்ட் கூட பண்ணோம். ஸோ சிடி ஸ்கேனில் நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியுது அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து பால் வந்து சாக்கெட்டோட வெளியே வந்திருக்கு.
அண்ட் அங்கே சூடோ ஜாயிண்ட் ஃபால்ஸ் ஜாயிண்ட் கூட ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இந்த மற்ற போனோட. அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி இவர் கேஸ்க்கு வந்து இந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து நரம்பு அந்த நார்மலாக அந்த நரம்பு அந்த ஷோல்டர் கிட்ட தான் வரும். பட் இந்த டிஸ்லோகேட் ஆனதுனால அந்த அந்த ஹியூமரஸ் ஹெட் ஷோல்டர் ஹெட்டு போய் நரம்பு டைரெக்டாக கம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இதான் அதுக்கு தான் நம்ம எம்ஆர்ஐ கூட எடுத்திருந்தோம். ஸோ இஃப் ஐ ஜஸ்ட் கம் நியர் தேட், ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம பிரேக்கியல் பிளெக்ஸஸ் நரம்புன்னு சொல்லுவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் நல்லா க்ளீனாக போயிட்டு இருக்கு, இட்ஸ் கோயிங் இன் இட்ஸ் கோர்ஸ். பட் இங்கே லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா அதே நரம்பு இங்கே போயிட்டு இருக்கு. பட் தென் யூ கேன் சி த டீவியேஷன், இந்த டீவியேஷன் ட்ரிஃப்ட் தெரியுது. இந்த போன் வந்து போய் நரம்பு கம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதான் தட் இஸ் வாட் வி ஆர் மோர் கன்சர்ன்ட் அபவுட். அண்ட் ப்ளஸ் இம்பார்ட்டன்ட் வெசல், பிளட் வெசல், நம்ம ரத்த கொல்லா கூட அந்த ஹியூமரஸ் ஹெட் கிட்டவே இருக்கு. இந்த பிரேக்கல் ஆக்சிலரி ஆர்டரின்னு சொல்லுவோம், அது கூட ஜஸ்ட் டச்சிங் த ஹியூமன் ஹெட். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் were definitely very important to consider to prevent injury. நம்ம சர்ஜரி பண்ணிடலாம், பட் it's important we should not injure the vessels and nerves also because lying so close. So then we went for surgery. It was almost an 8-hour surgery thanks to the anesthesia team. They were able to give us very good anesthesia throughout the procedure, some muscle relaxation as well. And then we had plastic surgeons also. So first what we did, number shoulder la joint open பண்ணிட்டு when we went inside we saw that நல்லாவே shoulder உள்ள இருந்தது. Then we had to take a small cut of the bone on the front of the bone here, and அது கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we could access the shoulder joint. Then full adhesions எல்லாம் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டு we were able to put the shoulder back where it is. Then plastic surgeons took over. அவங்க வந்து மெயினாக அந்த நரம்பெல்லாம் இருந்தது இல்லையா, அது கூட நிறைய டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருந்தது, அதெல்லாம் கூட நல்லா ரிலீஸ் பண்ணி விட்டாங்க. இன்ட்ராப் நியூரோ மானிட்டரிங் கூட இருந்தது. ஸோ அவங்க அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் தென் வி வென்ட் பேக் இன். அந்த ஷோல்டர் ரெடியூஸ் பண்ணியாச்சு, ஐ மீன் ஷோல்டர் திருப்பி வந்துடுச்சு பொசிஷனில், பட் அது திருப்பி வெளியே வரதுக்கு ஈஸி சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த கட் பண்ண போனை வந்து திருப்பி ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஷோல்டர் அந்த கப் கிட்ட போய் அது போட்டிருக்கோம். அது ஒரு பேர் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ப்ரொசீஜர், லேட்டர்ஜின்னு பேர். அது தட்ஸ் ஆல்சோ காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொசீஜர். ஸோ அது கூட பண்ணியிருக்கோம் டு ப்ரிவெண்ட் ஃபார் ரீடிஸ்லொகேஷன். ஸோ அது கூட பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அல்டிமேட்லி திஸ் இஸ் intra ocular number x-rays எல்லாம். So this is the pictures. You can see the shoulder is well reduced and we put a screw to fix that bone fragment. The lateral jet technique, the French technique, it is to prevent further redislocation. That's the main advantage. இது வந்து ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் நம்ம போஸ்ட் ஆப் எடுத்திருக்கோம். ஸோ பேஷண்ட் we kept him in ICU for one night just for observation எல்லாமே, just because of extensive surgery observation for one night we had kept him in ICU, well managed by the medical team also. And then finally he came back to ward the next day, and this was his post-op X-ray. We can see that shoulder is back to where it is, nice reduced joint, and it is maintaining its position. Vanakkam, I'm Dr. Nikhil Jawaharlal Nahar, consultant orthopedic surgeon. நம்ம இங்கே SRM Prime Hospital ராமபுரம் சென்னையில் இருக்கோம். நம்ம ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஷோல்டர் கேஸ் பற்றி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். என் பக்கத்தில் வந்து 52-year-old மேல் ஜார்க்கண்ட்லேருந்து வந்திருந்தார். 3 weeks முன்னாடி வந்திருந்தார். அவர் வந்து 6 மாதம் முன்னாடி கீழே விழுந்துட்டு அவரோட ஷோல்டர் வந்து டிஸ்லோகேட் பண்ணிட்டார். டிஸ்லோகேட்டாக ஜாயிண்ட் விட்டு வெளியே வந்துருச்சு ஷோல்டர் ஜாயிண்ட். அண்ட் அந்த டிஸ்லோகேட் ஆகும்போது அந்த கைக்கு போகிற நரம்பெல்லாம் கூட எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அவருக்கு ஃபுல் கையே வேலை செய்யலை. 6 மாதமாக அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் ட்ரீட்மெண்ட் அங்கே சரியாக எதுவும் பார்க்கல. ஸோ 6 மாதமாக அவருக்கு எந்த வேலையும் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து எதுவுமே அவரால் பண்ணவே முடியல. நரம்பு கூட ஃபுல்லாக வேலையே செய்யலை. ஸோ அவர் அப்புறம் விசாரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சவங்க மூலியமாக நம்மக்கிட்ட 3 வாரம் முன்னாடி வந்தார். ஸோ நம்மக்கிட்ட வரும்போது நான் பார்க்கும்போது ஃபுல் கையெல்லாம் சுத்தமாக வேலை செய்யலை. ப்ளஸ் ஷோல்டர் கூட சுத்தமாக அவரால் தூக்கவே முடியாது, ஏன்னா ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டே இப்போ இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல் எக்ஸ்டென்சிவ் ஒர்க் அப் பண்ணோம். work up in the form of x-rays, CT scan, MRI, nerve conduction study, இதெல்லாம் பண்ணோம். இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு then we made a plan was அந்த CT MRI பார்த்தீங்கன்னா CT ஸ்கேனில் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் ஜாயிண்ட் மாதிரி செஸ்ட் கேவிட்டியோட ஃபார்ம் ஆயிருந்தது. ப்ளஸ் அந்த ஷோல்டரோட ஹெட் வந்து ஹியூமரஸ் ஹெட் வந்து நரம்பெல்லாம் போய் கம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது. அதான் MRI ஸ்கேன்லேயும் தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் நம்ம மல்டி டிசிப்ளினரி டீம், ரேடியாலஜி, பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்,
நியூராலஜி, அனஸ்தீசியா அதெல்லாம் நம்ம சேர்ந்து ஒரு பிளான் போட்டு தென் வி வெண்ட் ahead for the சர்ஜரியில் நம்ம வந்து it was an 8 to 9 hours extensive surgery, and where we opened the shoulder joint, open பண்ணிட்டு நம்ம ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் ஃபுல்லாக அந்த அட்ஹேஷன்ஸ்னால் அந்த ஸ்பால்ஸ் ஜாயிண்ட்லாம் கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் நரம்பு ப்ளஸ் அந்த ரத்த கொலை அது கூட அது ஹியூமரஸ் ஹெட் கிட்டவே இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம். ஏன்னா நம்ம நர்வ் மானிட்டரிங் வழியாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் வி வேர் ஏபிள் டு ரெடியூஸ் த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் பேக் இன் பிளேஸ். அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ஸ் வந்து அந்த நரம்பு எல்லாமே ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அது கூட வந்து ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ மாதிரி அங்கே ஃபார்ம் ஆயிருந்து. ஸோ அதெல்லாம் நரம்பு எல்லாமே ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ தட் அவர் நரம்பு திருப்பி வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கலான்னு. ப்ளஸ் அது முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லேட்டர்ஜி, ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ப்ரொசீஜர் கால் லேட்டர்ஜி, அது கூட பண்ணும். அதில் வந்து ஒரு ஸ்மால் போன் இங்கே ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஷோல்டர்லேருந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம ஷோல்டரோட கப்பில் போய் வச்சுட்டு ஸோ தட் இட் வில் ப்ரிவெண்ட் ரீடிஸ்லொகேஷன். அப்படின்னா திருப்பி ஷோல்டர் வெளியே வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக அந்த ப்ரொசீஜர் கூட பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் we were able to close it nicely, and then அவர் ஒரு நாள் ஐசியூவில் ஒரு நைட் இருந்தார் ஃபார் அப்சர்வேஷன். அண்ட் ஆஃப்டர் எவ்ரி திங் தென் he was discharged back to the வார்டில் we took எக்ஸ்ரேஸ், அண்ட் எக்ஸ்ரேஸில் நம்ம பார்த்தோம் ஷோல்டர் வாஸ் ஃபுல்லி பேக் இன் ஜாயிண்ட் அண்ட் வெரி குட் பொசிஷன். அண்ட் ஃபிசியோதெரப்பி மெயினாக ஆரம்பித்தோம், ஃபிசியோதெரப்பி அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன். ஸோ we've started மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் his ஷோல்டர், ஆர்ம் அண்ட் எல்போ எல்லாமே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அண்ட் ஓவர் த 2 weeks இப்போ ஸ்டிச்சஸ் கூட ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, வூண்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்குது. அண்ட் அவரே சொல்கிறாரு அவர் நரம்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடியோட கொஞ்சம் பெட்டராக இப்போ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு. ப்ளஸ் ஷோல்டர் மூமெண்ட்ஸ் கூட ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் few weeks to months.